हम मास के भांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नहीं चतुर कहवै पांडे। परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छत्र तखत के मालिक हाजरा हजूर जाहरा जरूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जन आप जी बड़े भागा वाले जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजपूत जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां पढ़ रहे आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र जितने भी जुड़ बैठे बोलो हाजिरी सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मासो निम्मे मासो जम्मे हम मास के भांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नहीं चतर कहवै पांडे। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जो कुरुक्षेत्र दे विच नानू पंडित दे नाल चर्चा कर रहे हैं और पिछले 3 दिन तो ये विचार आप विचार रहे हैं। अज चौथा दिन है। ये बाकी के शब्द के केवल अखरी अर्थ करने ने क्योंकि विचार ये जिन्नी मर्जी लंबी तो जितों तक मर्जी ले जाइए पर संकोचते हुए केवल अखरी अर्थ करने। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के समझा रहे हैं कि पंडित जी असी सारे मास तो निम्मे हम मास तो जम्मे हैं मास के बने हुए असी भांडे और मास तो बिना कुछ भी नहीं सब कुछ ही मास है। पर गुरु साहब जी कहते हैं जिहड़ी चीज़ नूं जानना सी ज्ञान नूं समझना सी वो ज्ञान वो ध्यान कुछ समझ ही नहीं आई। तो पंडित जी अपने आप को तुसी चतुर ते चलाक बड़े होंगे अपने आप दे विच चलाक हो पर तुहानूं समझ कुछ नहीं। मास पुराणी मास कते भी चौं जुग मास कमाना। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं पंडित जी जेड़े पुराणा का हवाला दे दे के तुसी मास तो नफरत करते हुए तो दूसरे में एक भरम पाते हुए कि ये मास खाने वाला पाप है मास खाने वाला पापी है। कहते तुहाडे पुराणों दे विच लिखिया नहीं ये तुसी जग दे विच वरतदे नहीं। कतेबी जिहड़े इस्लामिक ग्रंथ ने पुस्तकां ने उन्हां दे विच भी लिखिया होया है और जुगां तो लैके शुरू तो लैके ये मास तो इस तरह चलते आ रहे हैं खाने वाले खाते हैं तुसी जग भी करते हो और फिर कहते हो कि पाप भी दसदे हो। जज काज ब्याहे सुहावै उत्थे मास समाना। जज दर्द यज्ञ जेड़े यज्ञ पंडित कराते हैं कैंडा मार जिन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं होम यज्ञ किए उत्थे तो मास तुहानूं बड़ा सोहना लगता है। एक पासे नक फड़ के बैठते हो तो दूसरे पासे जिन्हों के जग कराते जिथे गैंडे मारे जाते हैं उन्होंने तो फिर दान भी लैके आते नाले उन्होंने पापी कहते हो नाले जग करते नाले उन्होंने तो पैसे लैके आते। फिर कहते जज काज विआह है सुहावै तो विआहां दे विच आम वरते जाता है
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਸਮਾਣਾ, ਮਾਸ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜੇ ਮਾਸੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪ, ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਭੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਓਏ ਦਿਸੇ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰੱਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੈਂਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਂਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਗਾਣਾ। ਤਿੰਗਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧੱਕਾ, ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੱਥ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੇ ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾ ਬੁਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ, ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮਾਸ ਹੈ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਚਤੁਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਤੁਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਉਪੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਤੋਵਾ ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹ,
ਤੋਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹ। ਅਨਾਜ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਪਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹ, ਤੋਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗੰਨਾ, ਤੋਇਓ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਵਾ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਬਿਦ ਹੱਛਾ, ਤੋਵੈ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸ ਪਕਾਇਆ, ਮੀਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਵੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਿਣੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਗੋਭੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਆਲੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਆਲੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਛੱਡੇਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਂ ਜਪ ਭਾਖਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਐਨਾ, ਤੂਸ਼ਣ ਭੈ ਸਭ ਆਏ ਨ ਬੈਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ। ਝੂਠ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸੱਚ ਅਗਾਰੀ, ਜੋ ਕਾਇਰ ਪਿਕ ਸੂਰ ਉਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਧਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਝੂਠ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਬਣਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਨੂ ਦਵਾਇ ਕਰ ਬੰਦ ਉਚਾਰਾ, हे ਫਕੀਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਹਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ, ਸੇਵਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਸੁਣਕਾਰ ਨਾਨੂ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਝਾਰਾ, ਨਿਜ ਸੰਗਣ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਓ ਭਵਿੱਖਤ ਮਹਿ ਇਤਿਹਾਸੂ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖੀਅਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾਵਾ, ਵਿਦਿਆ ਬਲ ਜੀਤੇ ਸਭ ਤਾਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਮੈਂ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇ ਹਿਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। ਜਗਤ ਦਾ ਉਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਅਤੋਲ ਅਡੋਲਾ, ਕੌਣ ਸਕੈ ਇਨ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਅਤੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਟੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣ ਹੈ ਇਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਉਤਰੇ ਸੇ ਤਜ ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ ਕਹਿ ਸਬਨ ਬੰਧਨਾ ਕੀਨੀ, ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਤ ਜਨ ਭੀਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ। ਬਿਨੈ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੁਹਾਵਣ, ਆਪਣੇ ਖਤਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਹਮਨੇ ਗਤ ਨਹਿ ਜਾਨੀ, ਤੂੰ ਅਵਤਰਿਓ ਸੰਤ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ।
जो जग बड़े अचारज होवैं, सो पूर्व ने रीत न खोवैं। हुण ये समझ आ गई कि सचमुच जिहड़े महापुरुष हुंदे ने, जिहड़े आप रब परमेश्वर का अवतार हुंदे ने, वो पहलां दी रीत मर्यादा कदे नहीं गूंजते। जे ये पुराणा विच लिखिआ है, पर असीं इत्थे आके भुलेखा पाया, रौला पाया कि ये पाप है। पूर्व दिवस मह मास आहारा, खान पुराण ना किसे उचारा। हुण पंडित नानू आप ही मनदा कि ये जिहड़ा इस पूर्व ते, इस सूरज ग्रहण ते मेले ते जिहड़ा पूजन मास का करना है, ये किसी पुराण ने नहीं लिखिया, हकीकत विच किसी ने लिखिया, पर असीं रौला जरूर पाया सी। या ते हम तुम सो कछ भाखा, क्षमा करो अब हमें न लाखा। बस नानू कहता कि इस करके क्योंकि सारे भरम पाया सी, तुहानू बहुत वध बोलिया गया है, घट नहीं, वध घट नहीं, बहुत वध बोलिया गया। किरपा करो उस बोले हुए सानू क्षमा करो, क्योंकि असीं पहचान नहीं सके। सुन कर बोले गुणी गहीरा, हम तो धरे देग मह खीरा। ये सुन के सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि नानू जी फिर असीं किहड़ा मीट बनाया है, असीं भी तो खीर बनाई, इस देग दे विच ते खीर रखी हुई है। बहुते धेन चुआए मंगाई, हृदय पायस को एह थाई। कहते बहुत सारिया गावां कोल खलो के चवा के लियाए ने साडे बंदे, इहदे विच दुध पाया है तो खीर रखी हुई, तो रखी खीर है, बना सी खीर रहे हैं। बिमल भयो रब लिए जो ग्राही, अब सब भोजन करो इहाँ ही। सतपुरुष कहते हैं पंडित जी, जे भुलेखे दूर हो गए ना सूरज ग्रहण वाले, कि सूरज ग्रहण वाले दिन अग नहीं बालनी, मांस नहीं खाना, तो फिर हुण बैठो पंक्तियां च लंगर छको, लग्या रहूँ तो सूरज ग्रहण। टिक बसाए पंगत करवाए, नृप सुत सह पायस वरताई। कहते सतगुरु जी ने आप सारे पंगतां दे विच बिठवाया है, तो जिहड़ा राजे का पुत्र राणी है उन्होंने लाया भी करो सेवा वरताओ की। हर जन सुख खल मान विधारू, श्रीमुख पूछत पार सुबारू। हरि दे जन्म सुख देने वाले सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप सारे बार बार पूछते हैं भी खीर होर लो, होर छको, रज रज के छको। ऋषि मुनीश्वर और द्विजंदु, सोदागर धार कहत आनंदू। कहते जिन्ने उत्थे ऋषि सन, मुनि सन, ब्राह्मण सन, जां कोई सुदागर सन, खतरी सन, सूद के वैस सन, सारे ने खेड़ सकी तो बड़े आनंद दे विच बैठे ने। पायस देख हृदय बिसमाए, द्विज सन्यासी सब तृप्ताए। हुण खीर नाले खांदे ने, नाले वेख वेख के हैरान बड़े ने जिन्हां ने देखिया सिੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कि असी आप देखिया हिरण का मीट सी, हिरण का मीट वड वड के विच पाया, ये खीर किवें बनेगी। नाले रजदे ने, नाले हैरान हो रहे ने। दयो अनेकन केर आहारे, भा अतोट अचरज उर धारे। ते हैरान इस करके भी हो रहे हैं कि ये देग ये घड़ा तो बहुता वड्डा नहीं, हिरण किड्डा हुंदा है कि एडा को घड़ा तो इन्ना भोजन, इन्ना लंगर जिहड़ा अतोटे वरत रहा है, अनगिनता नूं शिकार ने और रज रज के शिकार ने। ते शन नानो पंडित जो, सबन मह अस बोलियो सो। कहते पंडित नानू नाले खीर छकदे, नाले नाल दे साथियों इस तरह बोल के कहता है, अपना नाम ते एक ककारा, अब ते मैं कर दीन निवारा। कहते भी साथियों अपने नाल जिहड़े एक कक्का शब्द मैं वाधू लाया सीगा कि मैं नानक चाहता है तो मैं उदों भी नानू सा, वो कक्का शब्द अज तो मैं हटा दिता।
नानक ते नानू मोह कहिए, नानक नाम इन्हें को लहिए। कहते नानक केवल एक ही है, तो वो सतगुरु धन गुरु नानक देव जी ने। नानक ने अज तो मेरा नाम नानू है, नानू कहना है। इस प्रकार के महिमा गाई, सुनकर सबन के मन भाई। कहते इस तरह पंडित नानू ने सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी की महिमा सारे दे विच गाई। सारे सुन के बड़े प्रसन्न ने, सारे बड़ी चंगी लगी है। पद पौहद बहुतन तब लीनी, गुरमत धरे सगल बिद चीनी। ते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, उस वेले पंडित नानू समेत बहुत सारे ने सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी के चरण पौध लई, गुरु साहब की सिੱਖੀ धारण की। सिर मुकते अस गिरा उचारी, राखो धर्म वरण अनुसारी। सतगुरु जी कहते हैं भाई चरण पौध लैनी है जे सिੱਖੀ धारण करनी है। तो फिर ये जो सारा कुछ वर्णन किया ना गुरमत अनुसार, इनू पक्का कर लेना कि पाप पुण्य का वहम नहीं करना। कोई पापी नहीं, कोई पुण्य। बस तुहानू जिवें चंगा लगता तुसी आप रहो, कोई जिवें करदा वो अपनी थां ते चंगा है। ये सारी गुरमत गुरु साहब ने दृढ़ करवाई है। सतनाम सिमरो युत प्रीति, वंड खाओ भोजन शुभ रीति। सतगुरु कहते हैं भोजन जिवें दा वो शुभ है, जे दसां नौहां दी किरत कमाई का है वो शुभ है। इस करके सतनाम का सिमरन करो, किरत करो ते वंड के छको। सतगुर बाणी को अभ्यासा, करो सदा है वो ज्ञान प्रकाशा। ते नाल ही सतगुरु जी कहते हैं गुरु की बाणी का अभ्यास करो, उन्होंने पढ़ो विचारो, ते अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करो, ज्ञान का चानन करो। इस प्रकार को सुनो उपदेशा, कर कर बंधन के निज देशा। इस तरह का सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाही का कल्याण करने वाला, सुख देने वाला उपदेश सुन के, गुरु साहब की सिੱਖੀ लैके चरण पहुल लैके आप अपने देशों में बहुत सारे चले गए हैं। महिमा करत जात जग माही, यह अवतार प्रभु को आई। अपने घरां जाते हुए, नगरां शहरों जाते हुए सारे सतगुरु धन गुरु नानक साहब के रस्ते में सिफत करते हैं कि ये आप परमेश्वर ने नानक जी का अवतार लेके आए। पुन राणे सुत को संग लीने, आन चरण पार बंधन कीने। कहते उधरों फिर राणी अपने पुत्र नूं नाल लैके सतगुरु के चरणों में आई है, आके नमस्कार की। तिन बिलोक बोले जगतेसा, अब तुम जाओ अपने देसा। कहते उन्होंने वेख के सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी कहते ने भाई राणी अपने देश में जाओ। सन्मुख है कर करो लड़ाई, न ठहरे अर जाहि भलाई। सतगुरु कहते हैं मैदान छड्ड के भज जाना कोई सूरमताई नहीं, भाई डट के जाके उन्होंने का मुकाबला करो, लड़ाई करो। बस भरोसा रख के करे जे तुहाडे सामने ठहरेगा कोई राज तो मिलेगा, पर उदम करनी पैनी है, हिम्मत करनी पैगी। सरबराज तुम अपना लीजै, सतनाम को जाप जपीजै। सतनाम वाहिगुरु का जाप जपते जाके करो हल्ला, अपना जिन्ना राज भाग को जाके छड़ा दो। सुन रजाए निज सिर पर, धर कै गमने शिपर हरख और भर कै। गुरु साहब की आग्ञा सुन के सारे सिर नवा के बड़े खुशी दे विच छेती नाल जिहड़ी राणी है वो चल पई है। कहूँ कहूँ ते सैन बटोरे, पहुँचे अपने देश पहोरे। जितों कितों सैना जिन्नी नूं मिली, राणी सैना इकट्ठा कर दी गई, अपने देश विच पहुँची। संगत फंगै जंग मचायो, बहुत सार सो सार बजायो। बंदूका तोफा नाल जाके लड़ाई शुरू कर दी, लोहे के उत्ते लोहा खड़ गया। प्रबल लोहो इनको पा ऐसे, आगे ठहर सके न कैसे। क्योंकि एक तो सतगुरु धन गुरु नानक साहब के बचन सन, तो बचनों पर भरोसा करके अंदर दलेरी इन्नी सी कि हुण या मरना है या मारना है।
इन्हां दे सामने ठहर कोई नहीं सकिया। मार मार भट धरन गिराए, रिप देखे जन जम ਇਹ आए। कहते जो पूरे जोश दे विच सैना भावें घट ही सी, पर जोश इन्ना सी, गुरु के बचनों ते भरोसा इन्ना सी कि वट कद जदों कीती ते दुश्मन नूं लग्या कि तो साडे लई जम बन के आ गए। इस तरह लग्या कि पता नहीं किन्नी को फौज पिछे होर हो गई। सनमुख जब अस कीन लड़ाए, गुरबार ते सब छितर पलाई। बस राणी ने इस तरह जो सामने होकर लड़ाई की, गुरु की कृपा नाल, गुरु के बचना सदका दुश्मन जेड़े ने देश छड़ के भज गए। लीनो सर्प जाए निज देसा, करत भयो सो राज नरेसा। जिन्ना राज सी इन्होंने खोया सी, राणी ने जाके उनके पुत्र ने जाके ये सारा राज अपना वापस लिया। जिन्नी धरती सी सारे ते इन्होंने राज किया है। कविराज ने ये इत्थे खत्म किया है, सतगुरु जी कृपा करके। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवा के फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु